बात है उसको वो स्पष्ट करता है। 22वां वचन यूं कहती है, जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। लो यह मेरी देह है। उनको दी वो रोटी के टुकड़े और वो कहे कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी देह है। और उसका शरीर का प्रमाण के रूप में एक छोटा रोटी का टुकड़ा दिया गया। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब में उसमें से पिया। और उसने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और उसने उसे कहा, ये वाचा का मेरा लहू है। पहला वाचा क्या था? एक जानवर को मारा जाता था और उसका लहू को वेदी में चढ़ाया जाता था। और वो लहू को बहाया जाता था। उसके माध्यम से पाप का क्षमा होता है करके वाचा में लिखा गया। मगर यहाँ एक नया वाचा उसको रिप्लेस किया जा रहा है। माती बदल देता है। ओके, तो पुराना वाचा के जगह में नया वाचा को रखा जाता है। पुराने परंपरा के अनुसार जानवर को नहीं बल्कि उद्धारकर्ता परमेश्वर के लहू के कारण बलि का रास्ता समाप्त किया जाता है। इससे बढ़कर उत्तम और इससे बढ़कर बड़ा कोई और लहू नहीं है। इसका प्रमाण स्थापित किया गया। जानवर जैसा कोई पाप नहीं किया उसको मारा गया जाता था। मगर इधर उद्धारकर्ता परमेश्वर जिसके अंदर कोई पाप का लक्षण नहीं था वो हमारे लिए मारा गया। इसीलिए वो कहता है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। 24 मैं तुमसे सच कहता हूँ,
कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। മുന്തിരി വടിയുടെ അനുഭവം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നന്നായി അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാനത് ഇനി അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നവരോട് പറഞ്ഞു. वो अपना लहू को दाख रस जैसा लोगों को पिलाया, മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ ചാറുന്ന പോലെ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രക്തം അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു. वो खुद का लहू खुद पी नहीं सकता, സ്വന്തം രക്തം സ്വന്തമായി ആരും കുടിക്കാറില്ല. वो पाप मुक्त था इसलिए उसका जरूरत भी नहीं था. അത് പാപത്തിന് പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് അതിന് அவர் பாவியா இல்லை, பாவியா இல்லை, அதனால அது அவசியம் இல்லை. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. वो पीने का जरूरत नहीं था. അത് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. मगर इंसान पाप में ग्रहित एक पिंड है. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അതിന്റെ അവൻ അടിമയായി തീർന്നിരിക്കുക. वो पाप से मुक्ति होना है तो प्रभु का लहू में भागीदारी होना है. ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി തീരണം. इसीलिए वो कहता है मैं इसे नहीं पीऊंगा. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയില്ല. जब भी परमेश्वर का राज्य आएगा ദൈവരാജ്യം വരുമ്പോൾ तब मैं शरीर में वापस आऊंगा. ശരീരത്തോട് തിരിച്ച് तभी शरीर में जो पवित्र लोग रहेंगे, इकट्ठा किया जाएंगे, उनके साथ मैं इसको आचरण करूंगा. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ പന്തിയിൽ അനുഭവിക്കുകയായിത്തീരും. तो प्रभु का उद्देश्य साफ है. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം സത്യമാണ്. वो रोटी तोड़कर दिया, റൊട്ടി നുറുക്കി ये मेरा देह करके कहा. ശരീരമാകുന്നു. उसने दाख का रस दिया और उसको कहा कि ये एक नया व्यवस्था के रूप में मेरा लहू को आपको देता हूँ. इसीलिए परमेश्वर एक नया चीज को स्थापना किया. हमको पुराना बंधनों से छुटकारा देकर एक नया चीज को स्थापित किया. इसीलिए पौलुस उसके बारे में लिखता है 11वां अध्याय में 11ാം അധ്യായം 23वां वचन से 23वां वचन 23 फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहला कोरिन्थियों का किताब 11वां अध्याय. അതുകൊണ്ട് 1 കൊരിന്ത്യർ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21 മുതൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी. ये वाचा जो है किसी इंसान से स्थापित नहीं हुआ, वो प्रभु ने पहुंचाया और हमने आप तक पहुंचाया. बहुत लोग सोचते हैं ये कलीसिया का एक परंपरा है करके. ये चर्च का कलीसिया का परंपरा नहीं है, ये विश्वासी का उद्धार का चिन्ह है. हालेलुया. एक बहुत बड़ा काम बात बता रहा हूँ. आप कोई भी चर्च में जाएंगे, आज इधर है कहीं और जाएंगे, ये कलीसिया का परंपरा नहीं है. ये आपका आत्मिक उद्धार का
एक विश्वास का प्रमाण है। വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രമാണമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ. इसीलिए पौलुस कहता है, അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു, यीशु ने अपना चेला को बताया യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. और वो जैसा यीशु ने उसके चेलों को बताया प्रभु भोजन के बारे में, യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് വ്യവസ്ഥയെ പ്രമാണിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. वैसे ही അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ प्रभु ने मुझे बताया। അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത്, അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിച്ചു, അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. और मैं तुमको बता रहा हूँ। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. और प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അവ ഒപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ. यह देह है तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. तो रोटी देने वाला जो चीज है ये मेरा शरीर है करके कहा, ये एक नया वाचा है। मगर अगला चीज पौलुस स्पष्ट करता है, ഇത് ആണ് റൊട്ടി എന്റെ ശരീരത്തിന് സമമാണെന്ന്. എന്നാൽ പാനപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ये मेरा स्मरण में करो। എന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുക, ഓർക്കുക. स्मरण में करो। ज्ञापकപ്പെടുത്തി चलो। എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. हाँ, तो स्मरण करो। എന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുക. देह जो दिया गया वो यीशु का देह रूपी रोटी दिया गया, और इसे क्यों करना है, उसको स्मरण करना है। അവന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവനെ സ്മരിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക അവന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച്. उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। യേശുവിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നുറക്കപ്പെട്ടു. अगर उसका शरीर नहीं टूटता, അവന്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ हम पवित्र लोग नहीं कहा जा सकते। നാം വിശുദ്ധരെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. हम उद्धार पाए लोग नहीं कह सकते। രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. हम उनके महिमा में है करके नहीं कह सकते। महिमा में मगिमई उनके महिमा में वो है करके नहीं कह सकते। மகிமையிலே இருக்கோம் என்று சொல்ல முடியாது. इसीलिए അവന്റെ സ്തോത്രം മഹത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. इसीलिए അതുകൊണ്ട് हमको स्मरण करना है, നമുക്ക് അവനെ ഓർക്കണം. और ये प्रभु भोजन का मेन मकसद है ഈ തിരുമേശയുടെ उसका रोटी, അവന്റെ ശരീരം, उसका लहू അവന്റെ രക്തം, और उसका स्मरण। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. बहुत प्रमुख रूप से ये लिखा गया है, വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. और धन्यवाद करके उसको दिया जाता है। സ്തോത്രം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. और हम 25वां वचन में देखते हैं, 25ാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ इसी रीति से ഈ പ്രകാരം उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू का नई वाचा है। അവൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാനപാത്രം എടുത്ത്, ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിന്റെ പുതിയ നിയമമാകുന്നു, ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. यीशु ने कहा वाचा है, യേശു പറഞ്ഞതായ നിയമം. मगर पौलुस लिखता है ये नया वाचा है। പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. तो ये नया वाचा है। പുതിയ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. हमको कोई जानवर का खून को बहाना जरूरी नहीं है, നാം മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തെ യാഗം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. किसी कबूतर को मारना नहीं है, ഏതെങ്കിലും
വാക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്തം किसी भैंस को बछड़ा को हमको मारना नहीं है। ഒരു പക്ഷികളുടെ മൃഗത്തിന്റെയോ രക്തത്തെ നമ്മൾ യാഗം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. उसके द्वारा हमारा पाप का विमोचन नहीं होता। അപ്രകാരമുള്ള പ്രാണിയുടെയും മൃഗത്തിന്റെയും രക്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിമോചനമില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. मगर यीशु का लहू से हम वो पाप से हम छुटकारा पा लेते हैं। യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന് ക്ഷമ പ്രാപിക്കുവാനിടയാകുന്നു. अब यहाँ लिखा है, അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ये नई वाचा है। പുതിയ നിയമത്തിന്റെ नया नियम। നിയമമാകുന്നു. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുക. खाओ तो भी स्मरण से खाओ, खाओ तो भी स्मरण से खाओ, खाओ तो भी, रोटी को खाओ तो भी स्मरण से खाओ। ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. पियो तो भी मेरा स्मरण में पियो। കുടിക്കുമ്പോൾ പാനപാത്രം കുടിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുകയും പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യണം. क्या स्मरण करना है? എന്താണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്? यीशु मेरे लिए दुनिया में आया, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി मेरे पापों के कारण എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി वो मारा गया। മരിച്ചു. उसका लहू का अंतिम बूंद तक इस पृथ्वी में बहाया गया। യേശുവിന്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം ഈ ഭൂമിയിലെ और മനുഷ്യർക്ക് उस നൽകുവാനിടയായി. उस लहू के कारण मैं उद्धार पाया। ആ രക്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടാകുവാനിടയായി. जो कोई इसमें भाग लेता है ഇതിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നവർ उसका स्वर्ग राज्य आने के बाद भी इसे उसके साथ वो करता है। பரலோக ராஜ்யம் வரும்போது அவரோடு கூட சேர்ந்து அதை செய்வார். ദൈവരാജ്യം നാം കടക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരോടുമായി അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി തീരും. 26वां वचन कहती है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവരുടെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുകയും. देखो, आप रोटी खाते हैं, लहू पीते हैं, आपको उद्धार मिलेगा। നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ കർത്താവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു. मगर 26वां वचन में അതിന് 26 तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। യേശുവിന്റെ യേശു വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുക. ये वाचा का और एक संदेश है, ഈ നിയമത്തിന്റെ വേറൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. प्रचार करते रहो, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. प्रचार करते रहो। പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. रोटी खाओ, റൊട്ടി लहू पियो, स्मरण के साथ उसको करो। वहाँ रुकना नहीं है, രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. वहाँ रुकना नहीं है। അവിടെ നിൽക്കുവാനല്ല. अगर आप यीशु मसीह के शरीर और उसका लहू को विश्वास करते हैं യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തെയും യേശുവിനെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ तो प्रचार करो, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുക. प्रचार करो। നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. आप आज रोटी खा रहे हैं, लहू पी रहे हैं, इसका मतलब आपका मन अगर शुद्ध होना है तो प्रचार करो। റൊട്ടി കഴിക്കുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. कोई पवित्र बनने के लिए इसे पीना या खाना नहीं है। വിശുദ്ധരായി തീരുവാൻ മാത്രമല്ല കുടിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും मगर आप पवित्र बनने का एक बहुत बड़ी कार्य जो होता है, सिद्ध होता है, वो प्रचार करने में होता है। വിശുദ്ധീകരണത്തെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടണം. क्योंकि पौलुस कहता है പൗലോസ് പറയുന്നത് 27वां वचन में, 27
इसीलिए അതുകൊണ്ട് जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ ഭാഗവതം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരം സംബന്ധിച്ച കുറ്റക്കാരനാകും. अनुचित रीति അയോഗ്യമായി वो क्या है? अनुचित रीति എന്താണ് അയോഗ്യത? मैं कुछ नहीं करेगा, ഞാൻ അത് ഒന്നും मेरा गवाही को मैं बचाए नहीं रखूंगा, എന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി वचन को पढ़ूंगा नहीं, वचन नहीं पढ़ूंगा, വചനം പഠിക്കുക प्रार्थना नहीं करूंगा, उपवास नहीं करूंगा, मगर प्रभु भोजन में भाग लूंगा, ആമേ കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യം ढेर सारा झूठ बोलूंगा, ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല. कपटी काम करूंगा, കള്ളം പറയുക, നുണ പറയുക, गलत रास्ते में जाऊंगा, തെറ്റായ വഴി നടക്കും. फिर भी आके मेरा वोट को कटोरे में लगाऊंगा। ഞാൻ വേണ്ടതില്ല, ഞാൻ ഇതിന് ഓഹരിക്കാരനെ തീരുമാനം. जिसको बोलते हैं अनुचित, अनुचित क्या लिखा है? അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി रीति, അയോഗ്യമായി അപ്പത്തിന് കുടിക്കുക, अनुचित रीति അയോഗ്യമായി ये हर महीने में एक परंपरा जैसा बन गया है। ഇത് എല്ലാ മാസവും ഇതിന് പാരമ്പര്യമായി തീർന്നു. मैं आज कहता हूँ, ഞാനിന്ന് പറയുന്നു, अगर आप परमेश्वर के लिए एक अच्छे जीवन नहीं जी रहे हैं, आज का प्रभु भोजन में आप भाग मत लो। നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു आप परमेश्वर को प्रतिदिन स्मरण नहीं कर पा रहे हो, आप प्रभु भोजन मत लो। കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ നാം പ്രസ്താവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുക. और आप परमेश्वर के लिए गवाही नहीं बने, आप प्रभु भोजन मत लो। നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കാൻ നിൽക്കുക. 28वां वचन कहता है, इसीलिए मनुष्य अपने पाप अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए। മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തിന്നുകയും തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. तो जांच ले, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. अगर आप कैसे हैं उसको जांच ले। നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. जब भी हम अपना दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, मिरर में जब भी देखते हैं നമ്മുടെ മുഖത്തെ കണ്ണാടി നോക്കുകയാണ്. तो दुनिया का सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ जैसा लगता है। നാം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെക്കാളും സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ഞാനാണെന്ന്. इसीलिए हम ज्यादातर दीवार को देखने से ज्यादा हम आईना को देखना पसंद करते हैं। നാം ചുവരിൽ നോക്കി നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ണാടിയെ നോക്കി നമ്മെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒത്തിരി അങ്ങ് വലുതാക്കുകയാണ്. और एक छोटा दाग भी निकलता है, ऐसा ऐसा करते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं। ആ, ഒരു പല്ല് പോയാലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കണം. बहुत बहुत गौर से देखते हैं, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാണ് दर्पण में देखते हैं। നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് പോലെ यहाँ कहा गया है, जांच करो, നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. जांच करो, നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക. जांच करो। നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക. क्यों जांच करना है? എന്തിനാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്? वो पवित्र आत्मा के साथ जो जांच करेगा वो उसका कमियां को दिखाएगा। ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുറവുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. बिना आत्मिकता का आप जांचोगे, आप भी सबसे अच्छे और सबसे नेक इंसान जैसा आपको महसूस होगा। നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാതെ നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ പറയും, എന്നേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഞാൻ തന്നെ നല്ലവനാണെന്ന്. हमारे अंदर पाप है, इसका मंजूरी हम खुद को होना चाहिए। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് നാം തന്നെത്താനെ നമ്മെ കുറ്റബോധമുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം. तब जाके आपका प्रार्थना पश्चाताप का प्रार्थना होता है।
അങ്ങനെ നാം കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വയം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം? आपको ऐसा लगेगा दुनिया में सब चीज आपको पता है, ആ ലോകത്തുള്ള സകലത്തെയും ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. आप बहुत धर्मी हो, आप बहुत धर्मी हो, നിങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധന്മാരാണ്. गवाही का जीवन आपके अंदर है, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. मगर आत्मिकता में चलना है, ആത്മീയത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ आपका कमियों को आपको जांचना है, നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറ്റബോധമുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം. उसके बाद ही आपको खाना और पीना है. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. और अंतिम वचन पढ़ता हूँ, അവസാനമായുള്ള ഭാഗം വായിക്കുന്നു. 29वां वचन, 29ാമത്തെ വാക്യം. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, തനിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷാവിധി വരുന്നു. अपने ऊपर दंड लाता है. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുത്തി വെക്കുക. अगर आप इसको आपको जांचे बिना ले लेते हैं, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. आप अपने ऊपर दंड लेके आते हैं. നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ തന്നെ വരുത്തി വെക്കുക. वहाँ यीशु ने कहा, യേശു ये मेरा देह है, എന്റെ ശരീരമായിരിക്കുന്നു, ये मेरा लहू है, രക്തമായിരിക്കുന്നു. इसको खाओ और इसको पियो. കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. मैं उसको खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा. കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരുന്നവരെയും. यहाँ पौलुस कहता है, പൗലോസ് പറയുകയാണ്, खाना पीना जरूरी है, ഭക്ഷണവും मगर खाने के पहले, എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് पीने के पहले കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് स्मरण करो, നിങ്ങൾ प्रचार करो. പ്രസ്താവന अगर ये दोनों चीज आप नहीं कर सकते, ഈ സുവിശേഷം थोड़ा थम അറിയിച്ചില്ല. जाओ, थोड़ा रुको നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചില്ല और अपने आप को जांच करो. നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. वापस पहला स्टेप में जाओ. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് കടന്നു ചെല്ലുക. मैं स्मरण करने तैयार हूँ, ഞാൻ അതിനെ എന്തിനു സ്മരണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं स्मरण करने तैयार हूँ, मैं प्रचार करने तैयार हूँ. कहने का लायक बनने तक आप प्रभु भोजन मत लीजिए. മരണത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ തയ്യാറുടെ പിള്ളേർ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന നിങ്ങളോട് പറയുക. अगर ऐसा नहीं कर पाए അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ तो आप प्रभु के देह को नहीं पहचाने. അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്നും വിവേചിച്ചറിയുന്നില്ല. उसको नहीं पहचानेंगे, നാം തന്നെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. उसका देह को नहीं पहचानेंगे, അവന്റെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ उसका लहू का सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ आएंगे, വിലമതിച്ചില്ല എങ്കിൽ आपके हाथ में रोटी रखा जाएगा, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ യേശുവിനെ आपका हाथ का रोटी मांस नहीं बनेगा, वो रोटी का टुकड़ा ही रहेगा. ആമേൻ. അത് യേശുവിന്റെ ശരീരമായി മാറുകയില്ല, അത് റൊട്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാറിയിരിക്കും. वो लहू नहीं बनेगा दाखरस, और वो दाखरस ही रह जाएगा. ലഘു യേശുവിന്റെ രക്തമായി മാറിപ്പെടുകയില്ല, അത് വീഞ്ഞായി തന്നെ ഇരിക്കും. वो आपके लिए एक भोजन का वस्तु बन जाएगा, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആഹാരമായി തീരും. वो सामर्थ्य का साधन नहीं बनेगा, അത് ഈ ഭാഗം അത് യോഗ്യതയായി आपका उद्धार का साधन नहीं बनेगा. രക്ഷയുടെ സന്തോഷമായി തീരുകയില്ല. इसीलिए रोटी खाओ, दाखरस पियो, मगर उसके पहले थम जाओ, सोचो आप स्मरण करके उसे कर रहे हो क्या, प्रचार के लिए तैयार है क्या, आपका गवाही को आप बचा लिया है क्या. നിങ്ങൾ തന്നെ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ റൊട്ടിയിൽ നിന്നും ആമേൻ പാനപാത്രത്തിൽ കുടിക്കുവാൻ. सब उठ के खड़े हो जाएं, ആമേൻ. എല്ലാവരും सब उठ के खड़े हो जाएं.
आज हम पहला प्रभु भोजन को लेने वाले हैं। ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ആരംഭമായി നാം കർത്താവിന്റെ മേശിനും पहला प्रभु भोजन लेने वाले हैं। ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മേശിനും इस प्रभु भोजन को हम सत्यता से लेना है। ആ സത്യപ്രകാരം കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷിയായി നാം ഇതൊന്നും പ്രാപിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടണം. हमारे अंदर झांकना बहुत जरूरी है। നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ प्रिय കാര്യമാണ്. भाइयों बहनों, ആ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരനെ സഹോദരിയെ, प्रिय भाइयों बहनों, ആ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ, आंखें बंद करके ആ നമ്മളെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് प्रभु का उस सूली का दृश्य को देखिए। ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. वो सूली का दृश्य को आपके आंखों के सामने देखिए। നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. वो आपके लिए मारा गया, എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, आपके लिए जब लहू बहाया, എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു രക്തമൊഴുക്കി, आपके ऊपर आने वाला सारा दंड उसके ऊपर रखा गया। നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കും കുറ്റങ്ങൾക്കും യേശു നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുവാനിടയാക്കി. उस दृश्य को देखिए प्रिय भाइयों बहनों। ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന ആ വേദനിക്കുന്നതായ ക്രൂശിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് പകർക്കാനും आप दृश्य को देखिए। നാം ആ കഷ്ടതയെ ഓർക്കാം. हाँ प्रभु जी, आज प्रभु भोजन है और इसको कैसा हमको आचरण करना है इसे आपने सिखाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। ആമേൻ. നമസ്തേ. അത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ആമേൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु का वचन कहता है, കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, वचन कहता है, വചനം പറയുന്നത്, यीशु ने रोटी को उठाया, യേശു അവൻ കലങ്ങളിൽ റൊട്ടിയെടുത്ത് उसके हाथ में वो रोटी को लिया, ആ കലങ്ങളിൽ അവൻ റൊട്ടിയെടുത്തു. पास्टर के हाथ में अभी ये रोटी उठाया जा रहा है। ദേവദാസന്റെ കലങ്ങളിൽ റൊട്ടി അവൻ കലങ്ങളിലെടുക്കുകയാണ്. उसको तोड़ा അവൻ മുറിക്കി. और प्रभु का दास इस रोटी को जैसा तोड़ता है वैसा यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। ദേവദാസൻ റൊട്ടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് നുറുക്കുന്ന പോലെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരത്തെ നുറുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. वैसे ही वो दाग का रस को अपने हाथ में लिया। ആ സ്തോത്രം ഭാരപാത്രം തന്റെ കരങ്ങളിലെടുത്തു. ये एक नया वाचा का एक वाचा है जिसे मैं आने तक आप पियो, ये मेरा लहू है कहा। ഇതിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ നിയമമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിയമമാകുന്നു. ഈ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവിൻ. प्रिय भाइयों बहनों, പ്രിയ आपका സഹോദരന്മാരെ, पाप तो अभी आप मुंह खोलकर परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र आत्मा के मदद से आपको पश्चाताप का प्रार्थना करना है। അന്യനാമത്തോട് പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായി കാണപ്പെടുന്നു. अपने हाथों को हृदय में रख लीजिए അത് നമ്മുടെ വലത് കരങ്ങളെ നമ്മുടെ മാർവോട് വയ്ക്കാം. और कहें, मेरा पापों को क्षमा कर प्रभु जी, എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണം. मेरा पापों को क्षमा कर। എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണം. जाने अनजाने में जो भी पाप मैंने किया है, അറിയാതെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ मुझे पूरा पापों को क्षमा कर देने होंगे। ക്ഷമിക്കണമെന്ന് इस नया साल में ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ आपका देह और आपका लहू को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭാഗമായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इस समय पर आपको मैं स्मरण करता हूँ प्रभु जी, കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. आपका मरण को स्मरण करता हूँ। ആ മരണത്തെ പ്രസ്താവം ഓർക്കുന്നു. मुझे सारे पापों से धोकर मुझे शुद्ध करिए प्रभु जी, സകല പാപങ്ങളെയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നാം ദൈവത്തോട് मुझे शुद्ध करिए प्रभु जी, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. मुझे शुद्ध करिए प्रभु എന്നെ जी। ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. धन्यवाद प्रभु जी, ധന്യവാദം. आपके लिए सही गवाही बन के जीने का संकल्प इस नया साल में लेता हूँ प्रभु जी। കർത്താവേ, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആ നിയമത്തെ പാലിക്കാമെന്നുള്ളതായ തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. प्रभु भोजन प्रचार करने के लिए एक माध्यम है करके आज जान लिया है।
അവ ഈ കർത്താവിന്റെ ആമേൻ സ്തുതിക്കുന്ന പാനപാത്രം അത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. मुझे इस्तेमाल करो, എന്നെ സഹായിക്കണം, मुझे इस्तेमाल करो എന്നെ സഹായിക്കണം. और डर का जो आत्मा है वो मेरे शरीर से निकल जाए. കർത്താവേ, എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ. संदेह करने वाला आत्मा को मेरे अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी. സംശയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ. वचन में शुद्धिकरण लाइए प्रभु जी. എന്റെ വചനത്താൽ मैं आपके लिए गवाही बनना चाहता हूँ. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി मुझे इस्तेमाल करो प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. सब लोग स्तुति करें, सब लोग स्तुति करें, हाथ ऊपर करके प्रभु को स्तुति करें. मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी. इस नया साल में एक संकल्प लेता हूँ, मुझे क्षमा करिए. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्य हो प्रभु जी, धन्यवाद. इस समय प्लीज हम जो बच्चे लोग हैं प्रभु बोलने के लिए जो योग्यता करके तैयार है, आप लोग प्लीज आगे